እንደምን አላችሁ ያዳህ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቻፕተር 3 ለርኒንግ ኤንድ ቲዮሪስ ኦፍ ለርኒንግስ ፓርት 1 ይሆናል። ስለዚህ የዩኒቱ ኮንቴንቶቹን ለማሳየት ሞክራለሁ። አንደኛው ዲፊኒሽን ኦፍ ለርኒንግ የሚል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዲስክራይብ the characteristics and the principle of learning። ሶስተኛ ደግሞ ዲስከስ ኦን ዲፍረንት ለርኒንግ ቲዮሪስ ኤንድ ኢምፕሊኬሽን። አራተኛ በዚህ ፕሬዘንቴሽናችን ውስጥ ተጨማሪ የተደረገው ኤክሰርሳይዝ አለ ወይም ኤግዛም ሳምፕል አለ። ይህንን ኤግዛም ሳምፕል በዚህ ፕሬዘንቴሽን መጨረሻ ላይ ታገኙታላችሁ። ቀጥታ ወደ ዲፊኒሽን ኦፍ ለርኒንግ ወደሚለው እንሄዳለን። So here what is learning means, or what are the definition of these learnings and the related terms. So here learning is a relatively permanent change in behavior that occur as a result of experience and practices. ስለዚህ learning ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገሮችን እዚህ ዲፋይን ተደርጓል። ወሳኝ የሆኑ ቃላቶች አሉ። relatively permanent change in behavior. Even these changes occur as a result of experience and practices ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቃላቶች ወሳኝ ናቸው። ለርኒንግን ዲፋይን ስናደርግ relatively permanent፣ ይሄ how long የሚለው ነገር relative ነው፣ አንጻራዊ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ዲፋይን ስናደርግ ወሳኝ ተርሞች ናቸው። So from the above definition, this above definition is focused on 4 attributes of the learnings. attribute የምንለው ለየት የሚያደርገው ባህሪ ማለት ነው፣ ወይም ካራክተር እንላቸዋለን። ስለ learning አንድ አራት የሆኑ ነጥቦች አሉ። እነዚህን ላሳያቸው። የመጀመሪያው learning is the process of relatively permanent change in behavior ነው። So it is a process of a relatively permanent change in behavior። ሁለተኛው it doesn't include change due to illness, fatigue, maturity or maturations, and uses of intoxicants የምንላቸው እነዚህ ስቲሙሊ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምናልባት ካላ relatively permanent change ካለ temporary changeዎች አሉ ማለት ነው። temporary changeዎች ወይም change in behavior due to the illness, fatigue and different factors ከሆነ we can't say learning ማለት አንችልም ማለት ነው። So it doesn't include such changes ማለት ነው። እነዚህ ቼንጆች ቴምፖራሪ ናቸው። ፕራክቲስ ምናምን የሚለው ነገሮችን ስለማሟሉ it's fail ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ማቹሬሽን ውሰዱት። ማቹሬሽን ቼንጅ አለው። 12 13 ዓመት 14 17 ዓመት ላይ ያን በዛ እድሜ ላይ ሰዎች ለውጥ ያሳያሉ። ለምሳሌ የድምጽ መጉረንን የወንዶች ላይ፣ ሴቶች ላይ ደግሞ የድምጽ መቅጠን ይታያል። እንደዚህ አይነት ቼንጆች ሲታዩት ያ ማቹሬሽን ነው። but learning ነው ማለት አንችልም። በlearning by experiences by practices የመጣ ነገር አይደለም። it's physiological development። ሌላኛው learning is not directly observable but manifested in activity of the individual። ስለዚህ ቀጥታው learningን ኦብዘርቭ ማድረግ አንችልም፣ ሜዠር ማድረግ አንችልም። እሱን ግን የምናየው በምንድን ነው? በግለሰቡ ድርጊት ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ለውጥ ማሳየቱን፣ ይሄ ቢሄቪየር ቼንጅን ቢሄቪየርን የምናውቀው በአክቲቪቲ ነው ማለት ነው። በግለሰቡ በሚያሳየው አክቲቪቲ ኦር አክሽን የምናየው ነው። ሌላኛው learning depend on practice and experiences ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ relatively changing behavior permanent changing behavior ካሟላ በኋላ ፕራክቲስ እና ኤክስፒሪየንስን ማሟላበት ጊዜ አለ። በፕራክቲስ እና በኤክስፒሪየንስ ሲያሟላ ደግሞ በጣም አጭር ጊዜ ላይ የሚሆን ሲሆን ያ ደግሞ learning ማለት አንችልም። ስለዚህ ስለ learning ሲታስቡት እነዚህ አራት የሆኑ ኢምፖርታንት የሆኑ ኢሹዎች ናቸው ማለት ነው። ኢምፖርታንት የሆኑ አራቱን ኢሹዎችን ማየት አለባችሁ። ሌላኛው the characteristics of learning ነው። So what are the characteristics of learning? So there is some important terms is mentioned here.
ለምሳሌ እዚህ የተነሱ ነገሮችን እንየው። learning is continuous modification of behavior throughout life ማለት ነው። continuous modification ነው this modification in behavior, and also it reaches into all aspects of human life, especially it should be reach the whole person socially, emotionally, intellectually እነዚህ ነገሮችን ያካተተ መሆን አለበት ማለት ነው። learning ስንል not only emotional or intellectual, it should be emotional, intellectual, socially, even personally ማለት ነው። እነዚህ ነው learning ልንል የምንችለው። ስለዚህ ሁል የሆነው ፐርሰናሊቲን አድሬስ ማድረግ አለበት። learning ደግሞ responsive to incentive for example salary ሊሆን ይችላል፣ money፣ ሌሎችም ነገሮች በጣም ኪውክ የሆነ ሪስፖንስ ይሰጣል ማለት ነው። learning is purposeful ነው። learning is purposeful and learning is depend on the maturation and motivations. So motivation and maturation is very important. determine ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው። maturation ማለት ምንድነው? ready to do something ማለት ነው። ready መሆን ወይም physically ለዛ ነገር ብቁ መሆን፣ intellectually ብቁ መሆንን ይወስናል። learning ግን ህፃንና አዋቂ ሰው እኩል ፐርፎርም አያደርጉትም። ስለዚህ maturation ራሱ አንደኛው ኢምፖርታንት ነው። learning ዲፔንድድ ይሆናል። ሞቲቬሽንም የግለሰቡ ሞቲቬሽን ተነሳሽነት ወሳኝነት አለው። ሌላኛው principles of learning የምንለው ነው። the principle of learning especially a principle of learning የሚለው ነገር የመጣው የቲዮሪዎች ኮንክሉዥን ነው። ብዙ ቲዮሪዎች አሉ learning ላይ ወደ ኋላ ላይ እናየዋለን። ብዙ ቲዮሪዎች አሉ። እነዛ ቲዮሪዎች ሲጨመቅ ኮንክሉድ ሲደረግ ከዛ የሚወጡ ነው principles የሚባለው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ደግሞ law of learning አንዳንድ ጽሁፎች ላይ ሲታዩ law of learning ይሉታል አንዳንድ ቲዮሪዎች ደግሞ the principle of learning ብሎ አስቀምጠዋል። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያው ready to learn is very important principle. It is very important principle ነው። ያ ማለት ምን ማለት? preparation is very important. አንድ ሰው individuals learn best when they are physically, mentally, emotionally ready to learn or prepared. ያ ካልሆነ በማስገደድ ማድረግ አትችሉም። አንድ ሰው በጣም changing behavior እንዲያመጣ ያው learning ማለት relatively permanent change ነው ብለናል። that changing behavior ብለናል። ያ ነገር የሚመጣው መቼ ነው? ready to learn, otherwise it's difficult ማለት ነው። ፌል ሊያደርግ ይችላል። that readiness physically, mentally, emotionally መሆን አለበት። ሌላኛው principle practice and exercise is very important. ምንም ጥያቄ የለው። when students learn best and retain information longer when they have meaningful practices and exercise. without exercise, without practices information ለረጅም ጊዜ ማቆየት አትችሉም። ልምምድ ማድረግ ያስፈልጋል። መለማመድ ያስፈልጋል። ደጋግሞ ማየት ያስፈልጋል። ያ ነው አንደኛው ፕራክቲስ የምንለው። ኤክሰርሳይዝ ስንል አንድ ነገር ደጋግሞ ማየት መለማመድ ያስፈልጋል። የዛ ጊዜ መረጃ በቀላሉ አይረሳም። ማስታወስ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፕሪንሲፕልስ ከሚባለው ሪዋርድ ነው። ሪዋርድ strengthens the learning strengths ያደርጋል። so learning is strengths when accompanied by pleasant or satisfying feeling, and also learning weaken when associated with unpleasant feelings or stimuli ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ pleasant የሆነ stimuli or satisfy የሚያደርግ stimuli behaviorin strengths ያደርጋል። unpleasant የሆነ stimuli ደግሞ learning weak ያደርጋል ማለት ነው። weak ያደርጋል is very important principle። ሌላኛው ፕሪንሲፕሎች አሉ። things learned first create strong impressions እንላለን። ይሄ በቀላሉ ከአይምሮ አይረሳም። አይምሮ በቀላሉ አይረሳም። especially when we learn things
first ማለት ነው መጀመሪያ የተማርነው ያወቅነው ነገር ለረጅም ጊዜ መቆየት ነገር አለው the most recently learned are best remembered ቅርብ ጊዜ የተማራችሁት ነገር ወደ አይረሳም እሱም አንዱ important principle ነው real situations learning more from a real situation is very important real የሆነ situation real የሆነ condition ላይ real የሆነ things especially ተማሪዎቻችንን ስናስተምር real የሆነ situation ላይ demonstration ስንጠቀም ተማሪዎች በቀላሉ አይረሱም ማለት ነው ሌላኛው think freely learning are the best learning the greater freedoms enjoyed by individuals the higher intellectual and moral advancement ይኖራል freedom is very important በማስገደድ ሳይሆን freedom ሊኖር ይገባል እዛን ጊዜ በጣም በቀላሉ change in behavior ሊያመጣል ማለት ነው that's one of very important principles the another is about the factors that affect the process of learning the process of learning affect የሚያደርጉ ፋክተሮች አሉ እነዚህን ፋክተሮችን እስቲ አጠር ባለ መልኩ ላሳያችሁ አንደኛው ሞቲቬሽን ነው የግለሰቡ ሞቲቬሽን the process of learning affect ያደርጋል in positive negative way ማለት ነው በጣም motivated የሆነ ሰው ከሆነ ሞቲቬሽኑ በጣም low የሆነ ሰው ከሆነ ፕሮሰሱ ሎንግ ሊሆን ይችላል ቼንጁ በቀላሉ አይመጣም ስለዚህ motivation is one factor that affect the process of learning ሌላ ደግሞ intelligence ነው intelligence from the person to person is different so high intelligence ያላቸው ሰዎች በቀላሉ learning ወይም changing relatively changing behavior ይመጣል ሌላኛው maturation affect ያደርጋል neuromuscular coordination is important for learning a given task ለምሳሌ የ3 ዓመት ህፃን የእስክሪብቶ አያያዝና የ12 ዓመት ህፃን የእስክሪብቶ አያያዝ ተመሳሳይ አይደለም maturity ይወስናል physical conditioning of the learner is also very important good working environment is very important psychological well-being of the learner or psychological state of the learning is very important and the depression በሚኖርበት ጊዜ ሌላ ጥሩ ያልሆኑ ስሜቶች በሚኖርበት ጊዜ learning-ን affect ያደርጋል backgrounds experience የግለሰቡ background experience ልምዶች ወሳኝነት አለው ሌላ the language of working periods የምንለው ነው በጣም ረጅም ሲሆን በጣም አጭር ጊዜም ሲሆን ሁለቱም affect ያደርጋል especially በጣም ረጅም learning time በሚኖርበት ጊዜ ተማሪዎች ወይም ልጆች መሰልቸት ነገር ማድረግ ያ ደግሞ የlearning effectiveness-ን reduce ያደርጋል ወሳኙ ክፍል የምንለው ደግሞ theories of learning and their applications or implication we can say so there is 3 theories major የሆኑ 3 ቲዮሪዎች አሉ major theory የምንላቸው አንደኛው behavioral theory of learning ሁለተኛ ደግሞ social observable learning theories and the third one is cognitive learning theory የምንላቸው እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ናቸው የመጀመሪያው behavioral theories of learning behavioral theories of learning ፎከስ የሚያደርገው ስለ learning የሚያምነው አንድ ነገር አለ ሁሉም ቲዮሪዎች ኤክስፕሌን ለማድረግ የሚፈልጉት ነገር ወይም የሚጥሩት ምንድነው how do we learn እንዴት ነው ሰው መማር የሚችለው ወይም learning ማድረግ የሚችለው learning የምንለው is not only the academical so this behavioral theories of learning believe that learning occur as a result of a stimuli response association ይሄ ወሳኝነት አለው ማለት ነው it is stimuli response association ላይ የሚፈጠረው it focus emphasize on observable behavior consequence ላይ more focus ያደርጋል ሌላኛው behavioral is also different among themselves with respect of their views about the role of reinforcement in learning ላይ በዚህ ዲፔንድ ሆነው በሁለት ቦታ ክላሲፋይድ ይደረጋሉ አንደኛው ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኦፐረንት ኮንዲሽኒንግ or model or theories እንላለን
እነዚህን እስቲ አንድ ባንድ እንየው። ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ቲዮሪ የምንለው ወይም ሞዴል የምንለው it is involuntary emotional or physiological response ነው። sometimes ምንድነው automatic response to the stimuli like eye blinking ስትወስዱት የሆነ ነገር ወደ አይናችሁ ሲመጣ ወዲያውኑ አይ ብሊንኪንግ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ያ ኢንቮለንተሪ ነው፣ እናንተ ፈልጋችሁ አይደለም፣ ኢንቮለንተሪ ነው። The founder of this classical conditioning theory is ኢቫን ፓቭሎ ይባላል። ከ1849 እስከ 1936 የኖረው የራሽያ ፊዚዮሎጂስት ነው። የራሽያ ፊዚዮሎጂስት ነው። According to this model, this classical conditioning theories or model thus believe learning takes place when the stimuli become associated with another stimulus. አንድን ስቲሙሊ especially ኒውትራል የሆነ ስቲሙሊውን ከአንኮንዲሽንድ የሆነ ስቲሙሊ ጋር አንድ ላይ ፔር አድርገን አሶሺየት አድርገን በምናቀርብበት ጊዜ ለርኒንግ ኦኬር ያደርጋል የሚለው ነው። ይሄኛውን አሰምሽኑን ፕሩፍ ለማድረግ ኤክስፐሪመንት ቀርቧል። ይህንን ኢቫን ፓቭሎ የሰራውን ኤክስፐሪመንት እንየው፣ ሞዴሉን እንየው። ይሄ ፒክቸር ዲያግራሙ ላይ እንደሚታዩት ማለት ነው። ይህንን ለማብራራት ውሻ ላይ ነው የሰራው ኤክስፐሪመንቱን። ውሻ ለምሳሌ ኢንቮለንተሪ የሆነውን ሪስፖንስ ወይም ይሄ አውቶማቲካሊ የሆነ ሪስፖንስን ለሚት ይሰጣል። ለስጋ ወይም ለዳቦ ለምግብ ወዲያውኑ ዳቦን ባየ ጊዜ ስጋን እንዳየ ሳልቬት ማድረግ ያደርጋልና ይህን ሪስፖንስ ይሰጣል። ዳውልን ግን ሲደውል ለዳውል ምንም አይነት ሪስፖንስ አይሰጥም። ይህንን ለማብራራት እስቲ ወደፊት እንሂድና ተርሞች አሉ፣ እነሱን መጀመሪያ ማወቅ አለባቸው። ቤዚክ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ የምንለው ኮንዲሽንድ ማለት ሌሪንድ ማለት ነው። አንኮንዲሽንድ ሚንስ አንሌሪንድ የሚለው አንሌሪንድ ነው። ሶ አንኮንዲሽንድ ስቲሙሊ ሚንስ ስቲሙሊስ ዳት ፕሮዲስ ሪስፖንስ ዊዛውት ፒሪየድ ሌርኒንግ፣ ምንም አንሌርንድ ነው፣ ፒሪየድ ሌርኒንግ ሳይኖር እንዲሁ ላይክ ፉድ ኦር ሚት የምንለው ነው። ሌላ ደግሞ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ አለ። አንሌርንድ ሪስፖንስ ዳት ኢዝ አውቶማቲካሊ ፕሮዲስድ ባይ አንኮንዲሽንድ ስቲሙሊ ላይክ ሳልቬሽን። ለምሳሌ አይ ብሊንኪንግ፣ ውሻ ስጋን እንዳየ ወዳኑ ሳልቬት ያደርጋል። ይሄንን በመሰልጠን አይደለም፣ ኖርማሊ ባዮሎጂካሊ ኦር አይ ሚን ፊዚዮሎጂካሊ ይሄንን ሳልቬት ያደርጋል። ሌላኛው ኮንዲሽንድ ስቲሙሊ ነው። Conditioned stimuli ስንል previously neutral stimuli that eventually produce conditioned responses after being associated with unconditioned stimuli ጋር በሚቀርብበት ጊዜ የሚሰጠው ሪስፖንስ። conditioned response የምንለው ምንድነው? learned responses to conditioned stimuli that occur after CS and unconditioned stimuli paired ከሆነ በኋላ የሚመጣ ነው። ወደ ኋላ እንመለስ አሁን ይሄን ካወቃችሁ። ስለዚህ ሶስት ፌዞች አሉ በዚህ ኤክስፐሪመንቱ ላይ። የመጀመሪያው ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ይላሉ። ፉድ ኦር ሚትን አሳየ፣ ለውሻ አቀረበ፣ ሳልቬት አደረገ፣ ሪስፖንድ ሰጥቷል ማለት ነው። አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ይባላል። ቤል አለ። ቤልን በሚደውልበት ጊዜ ውሻው ደግሞ ምንም አይነት ሳልቬት ያደረገ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን ምን ይባላል? conditioned respond ነው። there is no responses. that's phase 1. በፌዝ 2 ላይ ምንድነው ያደረገው? ደውል ይደውላል፣ ወዲያውኑ ስጋን ያቀርባል። ስለዚህ ሁለቱም አንድ ላይ ነው የሚቀርቡት። that pair አድርጎ አሶሺየት አድርጎ ደውልንና ምግቡን አንድ ላይ ያቀርባል። ከዛ ውሻው ሳልቬት ያደርጋል። ይሄንን ተደጋጋሚ ለሳምንታት ያደርጋል። ደውል ይደውላል፣ ምግብ ይቀርባል፣ ደውል ይደውላል፣ ምግብ ይቀርባል። then after condition የሚለው ሶስተኛ ፌዝ ላይ ደውል ይደውልና ምግብ አያቀርብም። ደውል ይደውላል፣ ምግብ
ወይም ስጋ አልቀረበም። በዛ ሰዓት ውሻው ምን ያደርጋል? ሳልቬት ያደርጋል። ይሄ ነው ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ሰጥቷል። ለኮንዲሽንድ ስቲሙሊ ኮንዲሽን ሪስፖንስ። ይሄ ምንድን ነው? በሌላ ሚኒንግ ስለ ደውል ሪስፖንድ ካደረገ ለደውሉ የሆነ ግንዛቤ ያገኝተዋል ማለት ነው። ደውል ከተደወለልኝ ምግብ ይቀርባል የሚለው ነገር ተረድቷል ማለት ነው። ይሄን ኤክስፐሪመንት ሰራና ፕሩፍ የማድረግ ያ ማለት ምንድን ነው? ኒውትራል ስቲሙሊን አንኮንዲሽንድ የሆነ በሌላ ስቲሙሊ አንድ ላይ በማቅረብ ማስተማር ይቻላል ወይም ቢሄቪየር ቼንጅ ማምጣት ይቻላል የሚለውን ነገር ከዚህ የወጣ ፕሪንሲፕሎች አሉ። ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ሞዴል ፕሪንሲፕሎችን ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽንስ ይላል። that means stimuli that are similar to original stimulus produce the same responses. similar ለሆኑ ስቲሙሊዎች ተመሳሳይ ሪስፖንስ ከሰጠ ይሄ ጀነራላይዜሽን ነው። for example a dog conditioned to salivate to dinner bell and also salivate to the doorbell telephone bell ካደረገ ጀነራላይዝ አድርጓል ማለት ነው። የዚህ ተቃራኒ ደግሞ stimulus discrimination ነው። it occurs if two stimuli are sufficiently distincted from one another that one evokes a conditioned response but the another doesn't. So the ability to differentiate between two stimuli. differentiate ማድረግ ከቻለ discriminate አድርጓል። ለምሳሌ ማየት ትችላላችሁ። ለዲነር ቤል ሪስፖንድ ሰጥቶ ውሻው ለዶር ቤል እና ቴሌፎን ቤል ሲደወል ግን ምንም አይነት ሪስፖንስ ማይሰጥ ከሆነ ሳልቬት ማድረግ ከሆነ ዲስክሪሚኔት አድርጓል ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው አኩዚሽን የሚል ነው። the stage of initial learning when responses are established and then gradually strengthened as a result of repeated pair and present of the stimulus. እንደዚህ አኩዚሽን የምንለው አንድ ላይ ማቅረብ። ለምሳሌ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። especially ማስታወቂያ ስራዎች ላይ ታዩታላችሁ። this kinds is mostly very important to attitude development. attitude towards something or some item ለአንድ ነገር ያለውን የሰዎችን አመለካከት ዴቨሎፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ነገር መጠቀም። ለምሳሌ አይተም ፕላስ ፋሚስ ፐርሰን ላይኪንግ አይተም ይሆናል ማለት ነው። የሚፈለግ የሚወደድ ይሆናል። ብዙ ማስታወቂያ ስራዎች ላይ ታዩታላችሁ። ማስታወቂያ የሚሰሩት ወይ ቆንጆ ሴቶች፣ በጣም ጥሩ ቁመና ያላቸው ወንዶች፣ አርቲስቶች፣ ታዋቂ የሆኑ አርቲስቶች፣ ታዋቂ የሆኑ አትሌቲክስ የምንላቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ማስታወቂያ እንዲሰራ የሚደረገው። ለምን? ላይኪንግ አይተም እንዲሆን ማለት ነው። አቲቲዩድን ዴቨሎፕ ለማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ሞዴል። ሌላኛው ድራይቭ የተደረገው ኤክስቲንክሽን ነው። ምን ማለት ነው? ኤክስቲንክሽን ሚንስ አንድ ባህሪ ወይ ሌርኒንግ ያደረግነው ነገር ሎስ ልናደርግ እንችላለን። ግራጁዋሊ ዳይድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። in Pavlov procedure, if CS is repeatedly presented without presenting the US or meat, the CR will diminish and eventually stop occurring ማለት ነው። stop ያደርጋል፣ gradually die ያደርጋል ማለት ነው። such process is known as extinctions እንላለን። አንዳንድ ውሻው ለምሳሌ እዛ ኤክስፐሪመንት ላይ ማየት ትችላላችሁ። ውሻው ስጋ ሳይቀርብ ደውሉ ብቻ እየቀረበ ሲሄድ የዚች ጋር ዳያግራሙ ላይ ይሁት የሳልቬት የሚያደርግበትን መጠኑን እየቀነሰ መጨረሻ ላይ ወደ ኖርማል ወደ መጀመሪያው ሪስፖንድ አለማድረግ ተመለሰ ማለት ነው። ፔር ሆኖ ከስጋ ጋር ሲቀርብ የነበረውን ዴቨሎፕ አደረገውን ያንን ነገር በኋላ ላይ ሎስ አደረገ ወይም ግራጁዋሊ ዳይድ ወይም ስቶፕ ኢቨንቹዋሊ ስቶፕድ ሆኖ ይቀራል። ያም ነው ኤክስፔሪመንቱ ላይ ታየው። ስለዚህ ከዚህ ምን አይነት ነገር አንድ ቼንጅ ኢን ቢሄቪየር ወይም አንድ የተማራችሁትን ነገር ሎስ ልታረጉት ይችላላችሁ። የሆነ ወቅት ላይ የነበረውን ቢሄቪየርን ሎስ የማድረግ ነገር ይኖራል። ሌላኛው ከዚህ ደግሞ ኤክስፔሪመንት የተወሰደው
spontaneously recover ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? re-emergencies or reappearances into the original conditioned response or layering ማለት ነው። ወደ መጀመሪያ ወደ ነበረው ለምሳሌ ፔር ተደርጎ ስለ ደውል ሪስፖንስ ሲሰጥ የነበረው የውሻ ሌሪን አድርጓል። ስለዚህ ወደዛኛው መመለስ ማለት ነው። ምን በማድረግ እንደገና ለተወሰነ ቀናት ደውል ይደወልና ውሻ ደውል ይደወልና ስጋ እንዲቀርብ ይደረጋል። ስለዚህ ደውል ይደወላል፣ እንደገና ስጋ ይቀርብለታል። then ሪከቨር ማድረግ ይቻላል። ያው መመለስ ማለት ነው። በአማርኛ ሪከቨሪ ማድረግ ወደ ቀድሞ መመለስ ወይም ወደ አጣችሁበት ሎስ ወዳረጋችሁበት ወደዛ ባህሪ መመለስ የሚለው ነገር ይዛል። ወደ መጨረሻ ላይ ስንመጣ application of classical conditioning in behavioral therapy applicationን ስናየው mostly this classical conditioning is very important for modification of maladaptive behavior modify ለማድረግ especially እነዚህ maladaptive behaviorዎችን modify ለማድረግ በጣም important strategy ነው። ለምሳሌ አንደኛው systematic desensitizations እንለዋለን፣ aversive therapy and flaring የምንላቸው እነዚህ ላይ እንጠቀማለን። እስቲ እንየው ምን ማለት እንደሆነ። systematic desensitizations ስንል it is the procedure used in behavior therapy in which stimulus that generate pleasant feeling by repeatedly paired with an anxiety provoking stimuli in hope to alleviate anxiety. ስለዚህ አንዳንድ anxiety እነዚህ ፍርሃትን ለመቀነስ የምንጠቀምበት ሜካኒዝም። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች እባብን ይፈራል፣ አይጥን የሚፈሩ አሉ። እነዚህ ሰዎች ይሄንን ለመቀነስ ምን አይነት ሜካኒዝም እንጠቀማለን? ይሄ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ very important ነው ማለት ነው። let us some example here. አንደኛው show the picture of snake። ለምሳሌ በጣም እባብ የሚፈራ ሰው ከሆነ ይሄን ፎቢያ ስኔክ ፎቢያውን ለመቀነስ show the picture ማሳየት ቀስ እያደረጋችሁ ያ ሰውዬ ፒክቸርን አዳፕት አረጋን። then show the movies of snake show ታረጉታላችሁ። በመቀጠል ደግሞ taking the person to a zoo where he see the snake ምናልባት ጫካ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ግን ውሻን እባብን ማየት የሚችልበት ቦታ ላይ መውሰድ። ከዛ እዛ ጋም ትንሽ አዳፕት አደርጋል። make the person to visit the snake and make the person to handle a snake with glove። ለምሳሌ በግላቭ እንዲይዝ ማድረግ። በመጨረሻ ላይ ደግሞ make the person to handle the snake without glove ማድረግ ነው። ሁለተኛ aversive therapy የምንለው ነው። aversive therapy a technique used to unlearn the unwanted habit by associating it with unwanted impulses ማለት ነው። unwanted impulses. Aversive stimuli is attached with an undesirable behavior. For example, adding anemetic substances to alcohol for alcoholic person. ለምሳሌ በጣም አልኮል ሱሰኛ የሆነ ሰው አልኮል እንዲያቋርጥ እንዲጠላ ለማድረግ የምትጠቀሙበት አንዳንድ ሰብስታንሶችን በመጨመር ያ ማለት መርዛማ የሆነ ሳይሆን እንዲጠላ እንዲያደርግ ማለት ነው። አይታችኋል። አንዳንድ ሲጋሬት ስሞክ የሚያደርጉ ሰዎች የሲጋራው ካቨሩ ላይ መጥፎ የሆኑ ስዕሎች ይደረጋል። ለምሳሌ ሳምባህን እንደዚህ ነው የሚጎዳው የሚለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይቀመጣሉ። ለምን? እነዚህ ያን ለመቀነስ ማለት ነው፣ እንዲጠላ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ይሄኛው ደግሞ የአንዱ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግን አፕላይ የምናደርግበት ሜካኒዝምስ ነው። ሶስተኛ ፍሌዲንግ የምንለው making the client directly encounter the fear by provoking the stimulus ማለት ነው። provoking the stimuli እነዚህ ኢምፕሊኬሽን የምናደርግበት ነው። የመጨረሻ እዚህ ዩኒታችን ላይ ኤክሰርሳይዝ አለ ወይም ኤግዛም ሳምፕል አለ። ይሄ በጣም ለእናንተ ጠቃሚ ነው። እነዚህን መስራት አለባችሁ እናንተ።
ኤክሰርሳይዝ ስፔሻሊ መልቲፕል ቾይስ አስቀምጫለሁ። እነዚህን እናንተ ስሩ፣ ተለማመዱ፣ አጥኑ። እንድታጠኑ ያነሳሳችኋል። እነዚህ ጥያቄዎች እንድታጠኑ ያነሳሳችኋል። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎችን እየሰራችሁ ያልገባችሁትን ነገር ደግሞ ወይም ግልጽ ያልሆነውን ነገር በኮሜንት ውስጥ አስቀምጡት። ይሄ ጥያቄ አልገባኝም፣ ሌላም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ውስጥ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ፓርቲቱ በሚያቀርብበት ጊዜ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ያው ዓላማዬ ተማሪዎችን መርዳት ስለሆነ፣ ስለዚህ በዚህ ጥያቄዎችን በሚሰሩበት ጊዜ ፈተና እንዴት ይወጣል የሚለውን ነገር ትለማመዳላችሁ። ኢቭን ይሄ ዳይሬክትሊ ፈተና ይመጣል ማለት አይደለም። ባይመጣ እንኳን በሌላ አንግል ሲጠየቅ ለመመለስ ራሳችሁን ዝግጁ የሚታረጉበት ወይ ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎችን ስሩ። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት፣ ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። በመጨረሻ ደግሞ ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ አድርጉ። እሱን ክሊክ ሲታረጉት የተለቀቁ ቱቶሪያሎች ወዲያውኑ ወደ እናንተ ይደርሳል። ለዩቲዩብ ደግሞ አዲስ ያልሆናችሁ ይሄን ካያችሁ በኋላ ሲጨርሱት ላይክ ማድረግን እንዳትረሱ፣ ሼር አድርጉት ሌላ ተማሪዎችም ጓደኞቻችሁም እንዲጠቀሙ። ምክንያቱም ሁሉንም ተማሪ መርዳት እንጂ መደበቅ የለባችሁም። ሼር አድርጉት። ኔክስት ፓርቲቱ ነው የሚቀርበው። ፓርቲቱ ዲስከሽን ፖይንታችን አለ እዚህ። ኦፐረንት ኮንዲሽኒንግን፣ ኮግኒቲቭ ለርኒንግ ቲዮሪስ ኤንድ ሶሻል ኦብዘርቬሽናል ለርኒንግ ቲዮሪ እና ኤግዛም ሳምፕል ከዚህ ክፍል የወጡ ደግሞ ሊወጡ ይችላል የሚባሉ ኤግዛሞችን፣ ኤክሰርሳይሶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ታንክ ዩ